अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कविताचार्यवद्भूमिः स्वशेषभूतेन मयास्मि यैः सर्वपरीक्षदैः विदारं श्रीमान् पद्मते स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विगतभक्तराद्याः पारिषद्याः परशुतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेवन्तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमगन्धशं पराशरात्मजं मन्त्रेश्वरातं तपोनिधे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापै नमः। भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अपारलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवत्प्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरे। कृष्णाय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतां कृतं तदवलोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णाय नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्य भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने सगद्गीतां वसिस्नानं संसारमलमोचनं गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तृतिः यास्वयं पद्मनाभस्य अङ्कपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्म मयो मनः यस्मान् प्रसादसुभगे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरहेन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं जयास्त्रस्य तस्य सदृशं किमस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारा विनोत्तम शल्यग्राहपति कृपेण महिमे कर्णेन वेलाकुलम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनामर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसनं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरापेटीयमानं भूयात् भारतमङ्गशङ्कलिमलप्रध्वंसि नष्टयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिण्यकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गफलक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतां व्रतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धनामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीः। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्यायः। अष्टमश्लोकः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत मूर्ध्वं न संशयः। ನಿಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಏನೇನು ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ
ಕೇ ಯೋಗ ಸತ್ತಮಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಸುಲಭವೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾಯಕವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ತನ್ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭತ್ವವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವದ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಲಗಾಮನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಬೇಡವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಡೆಗೂ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳ ಕಡೆಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಸಾವಧಾನ, ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅನಂತರ ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಯ್ಯೇವ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮೈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ, ಸ್ವಕಂ ಇದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಅವಗಾನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ರೂಪವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತಾ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ, ವಿಭೂತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಯೋಗ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ, ವಿದಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯವೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ಅಪಜಯವೋ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ. ಅರ್ಜುನನಾದ ತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆತನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧ, ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ, ಪೀತಾಂಬರ, ವನಮಾಲೆ, ಕಿರೀಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ರೂಪ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೇ ಆತನ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಾನಂತರ ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಭಗವಂತ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಪೇತ ಬಿ ಪ್ರೀತ ಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ಆತನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥ ಊರ್ಧ್ವಂ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇಹಾವಸಾನ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಅವಸಾನ ನಂತರ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಂಬರ್ಥ. ಅತಃ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ದೇಹಾವಸಾನ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಇರೋದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಸಿಸುವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವೇ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಂಜನ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಉಪೈತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ. ಇವನೇ ನಾರಾಯಣ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಂ. ಏನು ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಭಗವಂತನಾಗೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೇ. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಚಕ್ರ ಈ ಗುಣಗಳ ಇದು
ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರೋಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾಮೇತಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಶಿಷ್ಯಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯ. ಈ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅಥೋತಿಶಯಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಸುಲಭತ್ವಾದ್ ಅಚಿರಲಭ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾನಂ ಕುರು ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಅಹಮೇವ ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತಿ ಅಧ್ಯವಸಾಯಂ ಕುರು ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಯ್ಯೇವ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ. ನಿವನಿಷ್ಯತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿವಸಿಷ್ಯತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಊಟ 1571 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಹಮೇವ ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತಿ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕ ಮನೋನಿವೇಶಾನಂತರ ಮೇವ ಮಯಿ ನಿವಸಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈಗ ಈ ಭಾಷೆದ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಅತಃ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನ 3 ಪಂಚಮಿ ಅಂತ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಿಶಯಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾತೆ, ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಉಳ್ಳೋಣದಿಂದ. 2 ಸುಲಭತ್ವಾದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ. 3 ಅಚಿರಲಭ್ಯತ್ವಾಚ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ, ಅಂದರೆ ಮಯಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾನ ಕುರು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಅಂದರೆ ಸಮಾಧ್ಯುಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಕೂಡದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಾರದು, ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವನ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ, ಕಿರೀಟ ಗದೆ ಚಕ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋಣ ಪಂಚಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಈ ಸಹಸ್ರಭಾವೋ. ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತನೇ, ನನಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಆ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಹಿಂದಿನೇ ಬಂದಾಯ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ರೂಪ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಒಂದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನ ಬಾಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಗೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಭೀಕರ ಭಯಾನಕವಾಯಿತು, ಭಯವೂ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿದಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ದೇವತೆಯ ಫೋಟೋನೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಚಿತ್ರ, ಭಾವಚಿತ್ರವೋ ಇದೋ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅವನನ್ನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಹಾ, ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮುಗುಳ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಪದ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಜಪ ಮಾಲೆನೋ ಸ್ಫಟಿಕ್ ಮಾಲೆನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೈನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಜಪ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರ, ಏನೇನೋ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಇದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದ. ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗೂಡಿದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಂದು ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕದ್ರು. ಅರ್ಜುನ, ನಿಂಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ. ಆ ಹಕ್ಕಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣು ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಣಿಸೋದು? ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಗುರುವಿಗೆ, ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಶಬ್ದ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಾದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತೆ, ಸುಲಭವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈ ಏವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗಿಡು. ಮೊನ್ನೆನೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತಿ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಧೂಳು ಗೀಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕೆಲಸದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಒಂಥರ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ಮನಸ್ಸು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿರ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್, ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ತಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವತ್ತ್ಯಾಕೆ? ಅವತ್ತೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀವ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ತೊಡಗತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮೈಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ, ಮೈ ಮನಃ ಸಮಾಧಾನ ಕುರು, ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೋ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಆಗ ಚಂಚಲಮ್ಮಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಅರ್ಜುನ ಮುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧ ಯಶಃ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಿಪಂಥಿಗಳು ವಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಕುರು ಎಂದರೆ ಆಧತ್ಸ್ವ,
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತು ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವೇ ಬೋಧಿತ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಚಿತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾಯ್ತು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎರಡೋ ಕೀರ್ತನೆನೋ ಇದೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತನ್ಮಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿ, ನೀವು 6:45 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು. 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಹಿಡಿತಲ್ಲ, ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಯುವರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ನೀನು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ, ತನ್ಮಯತೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರೋ. ಆ ರೀತಿ ತನ್ಮಯತೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತದೀಯರು ಅಂದ್ರು. ತದೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಭಾಗವತರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರಾಧನೆ ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಊಟ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಮೇವ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯಧ್ಯವಸಾಯಂ ಕುರು. ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರ. ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅರುಳ್. ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳಿನ ಕರುಳಿದೀಯೆ வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணகர் ಮೇಯವನೇ. ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಮೇಯವನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತು ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ, ಅದು ಏನೋ ತಿರುಮಂಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗನಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಂಡೆ. ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳಿದಿಯೇಲ್ வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணகர் ಮೇಯವನೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇನ್ ಪಾಸ್ರ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು, ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ,
ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದು ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನೀನು. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರು ಉಪಾಸಕ, ಈ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎನ್ನ ಬಾಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ಕನ್ನ ನಾಲ್ಮಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೆ ಚಲ್ಲುಟವ ನನ್ನ ಹಾಕಿದ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದ್ ಬಂತು. ಇದನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದು ಅಧ್ಯವಸಾಯಂ ಕುರುವನು. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿ ಅಧ್ಯವಸಾಯಂ ಕುರು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂತದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅಹಮೇವ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವಂ, ಹೀಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಉಪವದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಹಮೇವ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕ ಮನೋನಿವೇಶನಾನಂತರಂ ಏವ, ನಾನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಒಡನೆಯೇ ಅದರಿಂದ ಓರ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇತರರು ಮಾಡಿರುವ ಶರೀರ ಪಾತಾನಂತರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಸಾಧಿಸೋದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ, ಶರೀರ ಮೋಹ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕುಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವೋ ನಾಶವೋ ಎರಡನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ನಾವು ಈಗ ಎತ್ತಿದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಜನ್ಮಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾಸುದೇವನೇ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಗುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ. ಅಥವೂರ್ಧ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಪಾತ ನಂತರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮೈ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೀಯೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸದಾ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತತ ಕೀರ್ತನ, ಭಜನ, ಧ್ಯಾನ, ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಕೃತ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅನವರದ, ನಿತ್ಯವಶದತಮ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು, ಅದರ ಅಷ್ಟು ಗಹನವಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವೋ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ, ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸಮರಿ, ಸಾರಭೂತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಥವಾ ಮೈ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತನು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನೋಯ ವಿದ್ಯತೆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ
ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹಮನ್ನಾದಃ. ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ, ಈ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವರಿಬ್ಬರ ಉದ್ಗಾರ, ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ ಅದು. ಏತತ್ ಸಾಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೆ. ಸಾಮಗಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವನು ಹಾಗೆ. ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಕನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಹೇಗೋ, ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದವನಾಗಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಇರುವೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅತ ಏವ ತತ್ವತೋ ಮಜ್ಞಾನದರ್ಶಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಷು. ಇಲ್ಲೇನೆ ದ್ವಯಮರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಸಹಸೈದೈವಂ ಯಾವತ್ ಶರೀರವಾತಂ ಅತ್ರೈವ ಶ್ರೀರಂಗೇ ಸುಗಮಾಸ್ವ. ರಂಗನಾಥ ರಾಮಾನುಜರುಗಳಿದ ಮಾತಿದು ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ರಂಗನಾಥನಿಗೂ, ಅದೇ ಇವನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ರಂಗನಾಥನಿಗೂ ನಡೆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದವನಾಗಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಇರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕ ಮನೋನಿವೇಶನ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯವಸಾಯವೋ ಮನೋನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಕಟಶ್ರುತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಉಪಾಸನವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನ ಸಂಶಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಶಯನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಸಂದೇಹ ಇರುವತ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇವನು ನ ಸಂಶಯ, ನಿನ್ಗೆ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ, ಈಗ ನೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ. ಸಂಶಯ ಆತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಬರೀ ಸಂದೇಹಗಳಾದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರ ಉದ್ಧಾರನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾರದ ಬಂದ, ಧ್ರುವನಿಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಇವನಿಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಇವರಿಗೆ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಕಡೆಯವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪವಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ್ರು, ವಿಷ ಕುಡಿಸಿದ್ರು, ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅವನ್ನ? ಆ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ, ಬಾಳಲು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೀತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದವನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಮೂಲ ತತ್ವ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸಬು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಅದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು. ಹಾಗೆ ಬಾಳು ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬೇಕು, ಗುರಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಪರನಿಂದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕೂಟಗಳು ಇದು ಅಂತ ಸಹವಾಸನ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತವರಿಂದ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ ಇರ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಪೂರಕವಾಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ. ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಉಪಾಸನವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅತ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾತು ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಂ ಇಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತು ಬಿತ್ತು ಆ ಕಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹಾಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಪುರುಷನ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಧರ್ಮ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬರೋದು. ಇದೇ ಅಧ್ಯವಸಾಯ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯಾ? ಭಗವತ್ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡக்கூಡದ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಭಗವದ್ ವಿರುಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಏನು ವೈವಿಧ್ಯತೆನೇ ಬೇಡವಾ ನಮಗೆ? ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸನೇ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನು? ಇದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಇದಲ್ವೇ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇ? ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವವನ್ನ ಮೊದಲು ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಸಾರದ ಇದುಗಳನ್ನೇ ತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು. ಒಂದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಶುರುವಾದ್ರೆ 800 900 ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 450 ಗಂಟೆಗಳು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 900, ಇದು ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 450 ಗಂಟೆಗಳು. 450 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಆ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅದೇನೋ ಗಲಾಟೆ, ಇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುವಂತದ್ದೇ. ಅದನ್ನ ಟಿವಿ ಪರದೆನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೋ? ಏನಾದ್ರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗುತ್ತೋ? ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯ 450 ಗಂಟೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ವ್ಯಗ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಬೇಡ, ಅದು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅದೇನೇನೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿವಿ ಅಂತ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿವಿಗಳು, ಹಾರರ್ ಟಿವಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದು ಭೂತ ದೆವ್ವ ಅವುಗಳದು ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದದು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದಾನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಥ್ರಿಲ್. ಏನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಅದ್ರ ಮಣ್ಣು? ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕದ್ನ? ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು 11:30 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅರಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ಚದ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ರಕ್ತ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಎಳೆದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಾಗದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಫೋನುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಅದು ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ವಾಟ್ಸಪ್, ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಮ್ ಸಮಯ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅದು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಏನು ಬೇಕೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ. ಅಷ್ಟಾದ ಸಾಕು. ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದೆಯೋ ಇವಾಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ. ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಟೈಮು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೇನು ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, 1 ಅವರ್ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಹೋ ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೋ, ಕಿವಿಗೋ, ಇಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಯೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದು ಬಂದ್ರಿ, ಪಕೋಡನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತು ಬೇಡ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೋಯ್ತು, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತ. ಆ ಸುಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ದಾದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಸುಟ್ಟೆಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾನ? ಆದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ, ಖಾರ ಇದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ, ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಂಡನ ಪಕೋಡನ ತಿಂದು ಬಂದ್ಬೋಣ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೊಳಕು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೋಡೋ ಆಘ್ರಾಣ, ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ರವೇ. ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪು, ಆತ್ಮ ಇವ ಶತ್ರು, ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂದು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ. ಜಿಕ್ವೈ ಕೀರ್ತೆ ಕೇಶವ ಮೊರೆ ದೀಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿಧ್ವ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತಗತ
ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕೆ ಲಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ. ಕಾಲುಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಿಗ್ರಗಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ಶಿರಸ್ಸೆ ನಮ ಅಧೋಕ್ಷಜ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಭಗವತ್ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇನೆ ನಮಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾಧನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮತಃ ನೀನು ಶಕ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ, ಸದಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರಭ್ಯಾಸ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂಚೂರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ತಂದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ ಬಂತು, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಚಿತ್ತವು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಓದೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇಡ, ಟಿವಿ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಸಂಕಲ್ಪ. ಸರಿ, ಶ್ರೀಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆರಂಭ. ಏನು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ 2 ಲೈನ್ ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ತದು? ಅದನ್ನೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಗುವಿನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಾಗುತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್, ಕಾಫಿ ಬಿಡ್ತೀರ, ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಅಯ್ಯೋ 2 ತಿಂಗಳು ತಿಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಪಕ್ಕದವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ರು. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾಯ್ತು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥಾಶ್ರಮೋ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ.
ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು. ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂದು ಪುನಃ ಮೈಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಣ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತೀತೋ ನನ್ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು, ಉಪಾಸಿಸು ಅಂತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕುರಿತು ಕೃಪಾಂಬೋಧಿ, ಅಂಬೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ, ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತಂ, ಅಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಚಿತ್ತಂ ಮನಸ್ಸು, ಸಮಾಧಾತಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಲು ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಸಮರ್ಥನಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ಅಥ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯೋ, ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ, ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಇದನ್ನೇನೆ ಹೇಳೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಶಿಸ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗೇನೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ, 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಫಿ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ದಿನಾಗ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಇದು ಸದಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ ಏನೋ, ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ ಏನೋ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಳ್ಳಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಆಪ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಛಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಸು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಭಜನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ. ಈ ಭಜನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ, ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಫಿಲಮ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಾಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಂಜೆ ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 6ರಿಂದ 7, ಅದಕ್ಕೆ 5:30 ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 o'clock ಅವರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಜನೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಧಾನ. ನಿಯಮೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಅದಾಗದಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಾವತ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಉಪವಾಸ ಅವತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಿ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಏನೇ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅಂತ. ಈಗ ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. 4 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ದು, ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡು. ಇದು ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀರಿ, ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತವ್ಯಂ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಂ, ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಗರ್ಭ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮಾಂ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯದ್ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಗತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದ್ ಅಂತಃ ತತ್ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದು ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಈ ಮಾತು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ 8:8:1. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಇದು ಆದರಾತ್ ಅಲೋಪಹ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 3:39 ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ, ಅದೇ ಯೋಗವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪದ ಒಂದು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ, ಕುಶಲತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಈ ಚರ್ಮಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ನಮಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದರಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ ಏಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ 6:22 ನ ಇತಿ ನ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನಕನಿಗೇನೆ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ, ಇಹ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಮತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದದ್ದೇ ವಿನಃ ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧನವನ್ನ ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಮರ್ಥನೇನೋ ಹೌದು, ಧನಂ ಜಯ. ಇವರು ಮೊದ್ಲೇನಿತ್ತು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಆಯ್ತು, ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲ ಕೋಶ ಇದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರ ಎಷ್ಟೋ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ 5 + 2, ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ. ಸಾವು ನೋವು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಇವನು ಹೋದ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಧನಂ ಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ. ಧನವನ್ನ ಜಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಮರ್ಥನೇನೋ ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಮನೋಜಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಬರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನಂಜಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಧನಂಜಯನಾಗುವುದು ಸುಲಭ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಿತೋಪದೇಶ. ಅಭ್ಯಾಸೇನಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಿ ಧಾರೆಯೇ ಅಚಲಂ ಮನಃ, ಭಾಗವತ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ ಎಂಬುದು ಪರಮಹಿತ ಉಕ್ತಿ. ಮನೋಜಯ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹಿಂದಿಯೇ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಚಂಚಲಂ ನಿಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢಂ ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಸುದುಷ್ಕರ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ, ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಆಕಾಶದ ಹೂವು ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸುದುಷ್ಕರಂ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ ದುಷ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಎಂದು, ಅದು ಒಡನೆ ಉಂಟಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹತ್ತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಯಳಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಯಿ ಎಂಬುದು ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಗುಣಸಾಗರೇ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇ ಮಯಿ ಎಂಬ ಭಾಷೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಈ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅತ ಸಹಸೈವ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ತಥೋಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಆಪ್ತುಮಿಚ್ಛ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಧೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ವಾಗ್ ಬಿಡಿರೋದು ತಾತ್ಮಾವತ್ತು ಸಕಲ ಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಗುಣಸಾಗರೆ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೆ ಮಯಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಗರ್ಭ ಸ್ಮೃತ್ಯಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ಸ್ಥಿರಂ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾ. ಭಗವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಉಪದೇಶ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ವಿಷಯ ವಾಸನಾ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣವೇ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭನೇ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಜನೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಹಾ ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು, ನಾನು ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನಮಗ್ ತಾವೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಫಿನ್, ಪೆಥಿಡಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರೋವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದವನಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಹಾಗೆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಇದನ್ನೇನೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಏನೋ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಗರೇಟೋ ಮದ್ಯವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು, ಅಸಖ್ಯ ಭಾವನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೇಳೋದು, ನಾರಿ ಸ್ತನ ಭರ ನಾಭಿ ದೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಗ ಮೋಹಾವೇಶಂ ಏತನ್ ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ ಮನಸ್ಸಿ ವಿಚಿಂತಯ ವಾರಂ ವಾರಂ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ 1 kg ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೋ? ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಆ ಸ್ತನವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಮ ವಿಕಾರಗಳು. ಕಾಮಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ.
ಏನನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು. ಆ 10 ದಿವಸ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 4-5 ದಿವಸ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಅಪೂಪ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ವೇದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೂ ಬಾಲಿಗೆ ಚಪಾನ ಬಹಳಷ್ಟು. ಈ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು PAN40 ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ PAN40 ತಿಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುರಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ಕಾಮ. ಆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೆಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ತಿಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿನೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಶರೀರ ಪೂರ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ? ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಲವಂಗನೋ ಇಲ್ಲ ಮೌತ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ, ಅದು ಆ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ. ವಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಈ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋವ್ರ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಮೂಲತಃ ನೋಡಿ, ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹದಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೆಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆಹಾರ ನಿಯಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ್ ಗಾಂಧಿ ಕಡೆಗಿಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬಾರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದೇನೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಬಂತು, ಎಣ್ಣೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇದು. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಲವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಯೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇನೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಗೋರಿಕಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಮೀನು ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀಯಲ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ವ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಸೇಬೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರೋ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಸಾಯನ ಸೇಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಸೇಬ್ ತಿಂದ್ರೆ 1 kg ಸೇಬನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೂಲತಃ ಈ ಗಯನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು, ಈ ಗಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಗಯನಲ್ಲಿ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ದಂ. ನಮ್ಮ ಮನೇನೆ ಅವತ್ತು ಗಯೆ ಆಗತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗಯ ಹಿರಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಪಂಚದುಷ್ಟಗಳು, ಆಕಾರ ದುಷ್ಟ, ವರ್ಣ ದುಷ್ಟ, ಆಶ್ರಯ ದುಷ್ಟ, ವಾಸನಾ ದುಷ್ಟ, ಆಶ್ರಯ ದುಷ್ಟ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ನೀವು ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ತಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೇನ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಸಾದವಾದೋ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಟ್ರಿಂಗೋ, ಎಲ್ಲಿಂದೋ ತರಿಸಿರೋದು, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿನೇ ಕೊಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಅದು? ಊಟ ತನ್ನಿಚ್ಛೆ, ನೋಟ ಪರರಿಚ್ಛೆ ಅಂತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಉಪ್ಪು ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ, ಇದು ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರ್ದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಏನು, ಮೊದಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ 2-3 ಸ್ವೀಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಬಲವಂತ ತಿಂದು ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಇದು? ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾರು ಬಡಿಸೋರು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅನ್ನಮಯಂ ಹಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೌ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಯೋಗದಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಷ್ಟೇ, ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಲಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ, ಇವತ್ತಿವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಜಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ದ್ವೈ ಮಂತ್ರ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಯತವಾದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಸೋ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಯೋಗದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ಕಿರೀಟ ಹಾರಿಕೆ ಯೂರಂ ಕಟಕಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಚೋಗು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಆ ಏಕಾಗಿರತೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ವಿಭೂತಿಗಳ ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳಂತ ನನ್ನನ್ನ ಆಪ್ತಂ
ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳಾದ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಮಹೋದಧಿಯಾಗಿಯೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಅವತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅವತಾರಿಕ ಮಾಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ಹೇಯ ಗುಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನಾದ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ್ರು ದೋಷದ ಒಂದು ಚೂರು ಅದ ಹತ್ರ ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅಂತಹ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ ಗರ್ಭ ಸ್ಮೃತಿ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಹೊಂದಿ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ಇಚ್ಛಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಛಿಸು. ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಾಂ ಆಪ್ತು ಇಚ್ಛಾ. ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಆಪ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಡನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಐಕಾಗ್ರ್ಯ ಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದರೆ ಆಗ ಈ ದೇಹಾವಸಾನ ನಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರುವುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆನಂದ. ಇದೇನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು. ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಹೇಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಏನೋ, ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಏನೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಏನೋ, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಗಳು, ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತಾಕರ್ಷಕಗಳಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕವು ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳು. ಇವು ಭಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಮಹೋದಧಿಯನ್ನ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗುಣಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತನಗೂ ಸಹ ಕಾರಣನು ಎಂಬ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಲೋಕ ಪಿತಾ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಶೈವ ಸುಪುತ್ರನಿಗಿರುವಾಗ, ಸೋಪಾಧಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ನನಗೆ ತಂದೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು. ಮಕ್ಕಳು ನಾವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸದ್ಗುರು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಒಂದ್ಸೂರು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ್ರು ಅನ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವನು ಉಂಟಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ವ್ಯಾಜವಾದ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಿದು. ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗೋದು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ. ಇವರು ಸೇರಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೋ? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಾರಣಕರ್ತರು, ಖಂಡಿತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸೋಪಾಧಿಕ ಪ್ರೀತ ಅನ್ನೋ, ಈಗ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಇದನ್ನ ತನಗೂ ಸಹ ಕಾರಣನು ಎಂಬ ಸಂಧಾನದಿಂದ ಲೋಕಪಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯ ಸುಪುತ್ರನಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪಿತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾಚ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ, ನೀನೆ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರೇಸೋತ್ತಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇಕು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾದ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸುಪುತ್ರನಾದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಗಳಿರುತ್ತೋ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇವನ ಜಗತ್ಪಿತ ಆದವನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತಾವಿನಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತಿಯು ಬೆಳೆಯುವನಕ, ತಂದೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾರ್ ನಾನೆಂಬುದಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮುರಿಯುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೂ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯಿಂದ, ಹಾಗಂತ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅವರವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ತಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನೋ. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಖ್ಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೇನೋ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇವನು ಜಗತ್ಪಿತ, ಲೋಕದ ಈ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಬಿಡಿಸುವಂತವನು, ಪರಮ ಆಪ್ತೀಯ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನೀನು ಭಾವಿಸು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ. ಅವನಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಪ್ತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಮ ಆಪ್ತ ಅವನು, ಪರಮ ಪ್ರಿಯ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಪಿತಾಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ದೋಷಗಂಧ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಒಂದು ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಶುರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೋಡಿ, ನಮಗೇನು ಪುರಾಣದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನೋ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ 21 ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ರಾಜರ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋದು. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೆಳಗಾಳಿ ಎದ್ದಂತೆ ದಶರಥನನ್ನ ವಸಿಷ್ಠ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದ, ರಾಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಇವತ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೂ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ರಾಮ ಪರಶುರಾಮನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ರಾಮ, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇ ವರಾಹ, ಅವನೇ ಕೂರ್ಮ. ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಪರಶುರಾಮ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂಶಾವತಾರ, ಕ್ರೋಧವೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಬಂದದ್ದು ಇದು. ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿನ ಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಪಾಳುವಾದವನು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನ ಕಾಲ ಯಮನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಟಾ? ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನೋ ರಾಮ ಜಯಂತಿಯೋ ನಡೆಸುವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಶುರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೋಷ ಗಂಧ ಇಲ್ಲದವನು ಅನ್ನೋದು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು, ಅದು ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ. ಅವನದೇ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಆರೋಪಿತ, ಇದು ರುದ್ರಾವೇಶ, ಇದಿನ್ನೆಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷದ ಆರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 40 ಅವತಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೋಷದಿಂದ ಪೂರ್ಣ, ಹೇಯ ಗಂಧ ಹತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ನಿರತಿಶಿಯ ಪ್ರೇಮ ಗರ್ಭ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಟಾಗೋದೇನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಯ ಗುಣ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಉಪಾದೇಯವಾಗದೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನೇ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವನನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರಶುರಾಮ ಕೊಡಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಅವನನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನ, ಭಗವಂತನನ್ನ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೇಯ ಗುಣ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ಸರ್ವಚೇತನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಾದರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಬಾದರಿ, ಔಡುಲೋಮಿ, ಕಾಥಂತರಿ, ಮೌದ್ಗಲ್ಯ, ಇತಿನಾಕೋ ಮೌದ್ಗಲ್ಯ, ಇವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾದರಿ, ಔಡುಲೋಮಿ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೆ ಮಯಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡು. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನಕ್ಕೋ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಉಪಾಸನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಕೇವಲಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೇಮಗರ್ಭ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರು, ನಿರತಿಶಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನಿದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-5:30 ಕಾಲು ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ 1 ವಾರ ಮಾಡಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 8ನೇ ದಿವಸ 5:30 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು 6 ಗಂಟೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋ, ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಇವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಇವ್ರೇನು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ಬರೋದು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೆನಪಿರೋನು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ನನ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಏನೇನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಂಬುವಂತವ್ರು. ನನ್ ಮಗ, ನಿಮ್ ಮಗನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಗನೇ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವ್ರು ಈ ಬುರ್ಡೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲಿನೂ ಅವ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ. ಯಾಕೆ ಈ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು.
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೇಮಗರ್ಭ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಯೋಗ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಂತರ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ರಲ್ಲಿ ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನಃ ದುರ್ನಿಗ್ರಹ ಅಂಚಲಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ದುರ್ನಿಗ್ರಹ. ಅಭ್ಯಾಸ ಏನದು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯ ಕಾಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವೋ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಯೋಗ ಕೈಗೂಡೋದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದ ಆಲಂಬನ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಭಾವಚಿತ್ರ, ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಗಳಿದೆ. ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೋ, ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆಯೋ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋಗಳು. ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕೋ, ಸಿಂಹದ್ದೋ, ಹುಲಿನೋ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಅದರ ಗುಣಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂತಂದು. ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರೇನೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರದ್ದು, ಅದು ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫೋಟೋಗಳು. ಈಗಲೂ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುವಂತವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಖರ್ಗಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫೋಟೋಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಚೀರಿದೆ, ಶ್ರೀರಂಗದ್ದಿದೆ, ಉತ್ಸವದ್ದಿದೆ, ಇದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಆಲಂಬನ ಶುಭಾಶ್ರಯವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ದೇಹ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಶ್ಚಿತೋಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಂದೋಗ್ಯದ 8ಮ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಅಥ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಮ ದಹರೋಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ತದ್ವಾವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಇತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರವಾದ ಉಪಾಸಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಂಡಂದು ಪಟ್ಟಿನಂ ಕಾಪೆ ಎಂದ್ರು ಪಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ನೈ ಕುಡತ್ತ ಏರಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳೇ ತುಪ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವುದು. ತುಪ್ಪದ ಗಡಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಪಿಂಗಣಿದೋ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಕೆಂಪಿರುವೆಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದನೋ ಬಚ್ಚಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೋ ಏನೋ ಅದಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋರು. ನೈ ಕುಡತ್ತೆ ಇರುಂಬು ಪೋಲೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತ ಶರೀರವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗಗಳೇ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಡಂದು ಪಟ್ಟಿನಂ ಕಾಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಇದು ಒಂದು. ಆ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಆಲಯ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವಾದ ಉಪಾಸಕನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ದಹರ ಪುಂಡರೀಕ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಆಯತನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವಾಚನಾಗಿ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕವು. ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಚಕ್ಷು ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ.
ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ತೈತರೀಯದಲ್ಲಿ ದಹರಂ ವಿಪಾತ್ಮಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಗ್ರಸ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥಗಳು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವಾಗುವಂತ ವಿಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಫೋಟೋಗಳಿದೆಯೇನೋ, ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಕೃಪಾ ಕರುಣಾರ್ದ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಭಗವಂತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ 32 ಅಪಚಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಇದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ 32 ಅಪರಾಧಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನವದನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನವನು. ಅಂತವನನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಯಿ ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿಯೋ ಆತನು ಆತ್ಮಗುಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿತ ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಐಕಾಂತ್ಯವು ದೊರೆತು ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನೋ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಸಜಾಣೋರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಜೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ವಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्पल्ल पद्मपत्राक्षं नीलदीमुक्तसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजध्वन्तं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभंग पंचान्न पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कार मामा। नमस्कारम्।